آج کیبنٹ کا 38واں اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہوا۔ 20 ایجنڈا آئٹم اس کیبنٹ ایجنڈے کے اندر رکھے گئے، 2 ایجنڈا آئٹم ودرا کر لیے گئے، 1 ایجنڈا آئٹم ایڈ ہوا۔ تو آج کیبنٹ کے اندر جن ایجنڈا آئٹمز پہ بات ہوئی اس میں پنجاب کابینہ نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں بڑے اور اہم فیصلے کیے۔ ان اہم فیصلوں میں صوبے کے اندر سرمایہ کاری کو پروموٹ کرنے اور نئی سرمایہ کاری کے ساتھ جڑے جو حکومتی ترجیحات اور وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 200 ارب کی نئی سرمایہ کاری کی منظوری دی گئی۔ 5 سیمنٹ پلانٹ اس سرمایہ کاری سے پنجاب میں لگنے جا رہے ہیں اور جس کے تحت 40,000 ٹن روزانہ کی بنیاد پہ سیمنٹ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی، ڈیلیور نہیں کر رہی۔ کنسٹرکشن انڈسٹری نے جس طرح بوم لیا ہے اور اس کی وجہ سے سیمنٹ کی جو قلت تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی شارٹ تھی، اس کو فی الفور پورا کرتے ہوئے یہ 5 سیمنٹ پلانٹس کے اندر 200 ارب کی سرمایہ کاری کی آج کیبنٹ نے باضابطہ منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ صوبے میں مزید 11 سیمنٹ پلانٹ لگانے کے حوالے سے متعلقہ منسٹری کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ترجیحی بنیادوں پر اس پرپوزل کو کیبنٹ میں لانے کا ہدایات دی ہیں۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ 90 روز کے اندر سیمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے NOCs جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے اور 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے جتنے متعلقہ محکمے ہیں، کیونکہ یہاں ایک فیکٹری لگانے کے لیے جو 10 اداروں کے دھکے کھانے پڑتے تھے، اس عمل کو سہل، آسان اور بر وقت کرنے کے لیے 1 ونڈو آپریشن کے تحت ٹائم لائن فکس کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن کسی انڈسٹری کے لیے حکومت پنجاب کو اور متعلقہ منسٹری کو وصول ہوگی تو 90 روز کے اندر اندر ان کو NOCs دیے جائیں گے۔ چونکہ ہمارے ہاں جو چیلنج ہے کہ ہارڈ ایریاز کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر، پسماندہ دیہات کے اندر ٹیچرز نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ بڑے شہر اور پریویلیجڈ ایریاز میں زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں، تو ایک پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیلنج آ رہا تھا۔ آج کیبنٹ نے ہارڈ ایریاز کے اسکولوں میں مقامی ٹیچرز کی بھرتی کی اس پالیسی کو اپروو کر دیا، جس کے تحت ان ہارڈ ایریاز کے اندر بھی ٹیچرز جو ہیں مقامی ٹیچرز، کیونکہ بڑے شہروں سے جب ان کی وہاں تعیناتی ہوتی تھی، لاجسٹک سپورٹ، بورڈنگ، فوڈ اور پھر فیمیل ٹیچرز کے لیے سیکیورٹی جیسے ایشوز کی بنیاد پہ وہ وہاں رہائش نہیں رکھتی تھی تو اسکول خالی رہتے تھے، لیکن تنخواہیں ان ٹیچرز کی جیب میں جاتی تھی۔ تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیچرز کی تعیناتیاں مقامی سطح پہ ہوں اور لوکل لوگوں کو وہاں امپاور کیا جائے تاکہ
اس علاقے کے اندر جو رہائشی ٹیچرز ہیں وہ اپنے علاقے کے اسکول کو اون بھی کریں گے، ان کا اہل علاقہ احتساب بھی کر سکیں گے، اور پھر ان کو اپنی پرفارمنس بھی دینی ہے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ جو نقصانات ہوئے ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے مالی امداد کے پیکج کی منظوری دی گئی، جس میں املاک، جانور اور فصلوں کا، اور اسپیشلی لو کاسٹ سے ہمارے بہت زیادہ ٹڈی دل سے ساؤتھ میں تباہ کاریاں ہوئیں کہ غریب کسان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس کو گورنمنٹ کمپنسیشن کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس کے پہلے مرحلے میں آلریڈی مالی پیکج کے تحت امداد دی جا چکی ہے، تو آج اس کی جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے 20 اضلاع کے اندر یہ 10 کروڑ 90 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ جو ڈیجیٹل پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے اور ڈیجیٹل پنجاب کے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پرعزم ہیں، آج اسی کے ایک باب کی تعبیر ملی کہ آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم کی کیبنٹ نے اپروول دی کہ اب والدین کو یا بچوں کو کالجز کے باہر داخلے کے لیے لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہو کے اپنا وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہوگا، آن لائن یہ ایڈمیشن ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فیس جمع کرانے کے لیے جو چیلنج تھا، بینکوں کے اوپر پریشر تھا، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بینک آف پنجاب کے ساتھ فری آف کاسٹ سروس کا جو معاہدہ ہے آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، تاکہ بینک آف پنجاب جو فیس جمع کرے گا ان اسٹوڈنٹ کی وہ فری آف کاسٹ ہوگی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو انڈورس کرے گا۔ جو کیبنٹ نے نجکاری کمیٹی کے فیصلے تھے ان کی بھی آج اپروول دی ہے، اور فیصلے کے تحت 697 ایسی ہماری اراضی زمینیں جو پنجاب بھر میں واگزار کرائی گئیں مختلف قبضہ گروپوں سے، ان کو شفاف طریقے سے متعلقہ کمشنر کو نیلام کرنے کے لیے کیبنٹ نے ہدایات جاری کی، اور یہ ہمارا جو بورڈ آف ریونیو کی پالیسی ہے اس کے تحت یہ آکشن کے ذریعے کمشنر صاحبان ان زمینوں کو نیلام کریں گے جو رفع عامہ کے پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوں گی۔ وومن ہاسٹل بل بہت اہم انیشیٹو، کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں تو خواتین کی رہائش کے لیے وہ سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر خواتین جو ورکنگ وومن ہیں، جو مختلف اداروں کے اندر رہائش کے مسائل کا جن کو سامنا تھا، آج حکومت پنجاب نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کے راستے سے بہت اہم رکاوٹ کو دور کیا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو وومن ہاسٹل اتھارٹی بل 2020 کے ذریعے باضابطہ منظوری دی ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں، ان کے لیے کچھ TOR سیٹ کیے گئے ہیں، اور کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر اگر وومن ہاسٹل بنائے گا تو اس کی سیکیورٹی سے لے کے پروٹیکشن اور اوورآل ایک مانیٹرنگ میکنزم ایوالو کیا گیا ہے، تاکہ حکومت پنجاب جو ہے اس کو خود مانیٹر کرے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے چار دیواری کے تقدس کو بحال رکھا جائے، اس کو پامال ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ رویت حلال بل 2019 پہ جو وفاقی حکومت کچھ امینڈمنٹس لا رہی ہے، حکومت پنجاب نے اس قانون سازی کی
मंजूरी दी। पंजाब वाइल्ड लाइफ हमारा प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 1974 में तरामीम की मंजूरी दी गई। ये आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है पूरी दुनिया में एक टूरिज़म और उस इलाके की जो सकाफ़ती, तहज़ीबी, तमदनी रवायात हैं उनको रिफ़्लेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली 1974 के बाद जो बदलते हुए हालात के बदलते हुए तकाज़े थे, हमारे रूल्स उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, तो इनकी मंजूरी दी गई है। उसके तहत जो है वो अड़ियाल के साथ जंगली चुपाए वगैरह भी, वो डिटेल आपको उसमें हम सर्कुलेट कर देंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लाहौर के रहने वालों के लिए, शाहदरा में हमारा चिल्ड्रन एंड फैमिली पार्क जो है, कैबिनेट ने आज उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी है, जिसके तहत 70 कनाल के करीब जो अराज़ी है, इस पे शाहदरा के और इर्द गिर्द के देहात के रहने वालों के लिए एक फैमिली एंटरटेनमेंट फैसिलिटी हुकूमत पंजाब कायम करने जा रही है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की ताख़ीर से रजिस्ट्रेशन पर इजाफी फ़ीस माफ़ करने की आज मंजूरी दी गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से वो मोटर कार्स या ओवरऑल हमारी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, जो सड़कों पर चलने वाली लोकल, डोमेस्टिक और कह लें कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, उसको उसके ऊपर जो है इजाफी फ़ीस यानी जो सरचार्ज था, फ़ाइन था, वो 15 जनवरी 2021 तक इसको माफ़ कर दिया गया है। इसके बाद जो है फिर आपको एडिशनल जो भी उसके चार्जेस हैं वो देने हैं। इसके अलावा जो है वो डीजी खान में 1142 हाली असामियों पे एजुकेटर्स की भर्ती की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के लिए वाइस चांसलर्स के ओहदे की मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के लिए रेक्टर के ओहदे की पर तकर्री की मंजूरी दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर शौकत परवेज़ साहब को इस ओहदे के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया, और सियालकोट के लिए डॉक्टर सैयदुल हसन चिश्ती जो हैं उनको वाइस चांसलर के ओहदे के लिए मंजूर किया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के रूल्स में तरमीम की गई हैं, और पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन की सालाना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की गई। कैबिनेट के जो 37वां इजलास था पिछला, उसके फ़ैसलों की तौसीक की गई है, और स्टैंडिंग कमेटी बराए फ़िनांस एंड डेवलपमेंट के 44वें 44th एंड 45th इजलास के फ़ैसलों की तौसीक की गई है। कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर के 36, 37, 38, 39 के इजलासों में होने वाले फ़ैसलों की भी तौसीक की गई है। इसके अलावा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो था, जो आपकी शोबाज हुकूमत जो शोबाजियाँ करके हवा, खला और फ़ज़ा में मंसूबे बना के कमीशन किकबैक्स अपनी जेबों में डाल के फ़ाइलों के अंदर उनको दफन करके चली गई थी, उन मंसूबों में से एक मंसूबा जो है वो हमारा तैमूर जंग के अंदर 1263 मेगावाट का RLNG प्लांट का था, और ये मंसूबे की आज नए सिरे से मुसलसल जदोजहद के बाद हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और मिनिस्टर एनर्जी और उनकी तमाम टीम की अनथक मेहनत से हमारे पंजाब के रहने वालों के लिए इस ख्वाब की अमली ताबीर का फ़ैसला किया। इसके तहत जो है वो इसी महीने जो आज कैबिनेट ने फ़ैसला किया है कि हुकूमत पंजाब फ़ाइनेंशियल क्लोजर एग्रीमेंट मुख्तलिफ़ बैंकों के साथ
साइन करेगी, जिसके तहत इस बैंक की इस प्रोजेक्ट की 100 अरब के करीब फिनंसिंग जो है वो हम इंश्योर करेंगे। और 2018 में मार्च 2018 में इस मंसूबे को कागज़ों में शुरू करके पंजाब गवर्नमेंट की 10 बिलियन की इक्विटी जो थी वो रखी गई, लेकिन और एजुकेशन और हेल्थ से उन मंसूबों को बेसिकली बग़ैर किसी गैस एग्रीमेंट के, कंसेशन एग्रीमेंट के और किसी प्लानिंग के बग़ैर ये दिल पिशोरी मंसूबा जो था वो उसका आगाज़ हुआ। लेकिन आज इसको अमली तौर पे कैबिनेट के सामने ला के इसका बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इसी महीने हम इंशाअल्लाह इसको बाज़ाब्ता तौर पे साइन करके इस पे अमली पेशरफ्त आगे चलाएंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पीडीएम की जानिब से आज अहम इजलास किया जा रहा है और मरियम नवाज साहबा कहती हैं अब आर होगा या पार होगा। ये बताएं कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने जा रही है या ये सियासी भड़के हैं? मैंने कल भी कहा था, फिर कहती हूँ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये जिनकी गरज आपको इस वक्त जो है वो सुनाई दे रही है, ये एक जमात का अपनी अपनी ज़ात के साथ जुड़ा टारगेटेड एजेंडा है। पीडीएम की बाकी जमातें उस हवाले से क्या तरजीहात तय करती हैं, क्या वो नून लीग के इस शौकिया प्रोडक्शन का साथ देती हैं और या हक़ाइक़ पे मबनी जो बयानी है कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डालना है और जमहूरी और आइनी तरीके से हुकूमत को बदलने के लिए सूबाई असम्बली और वफाकी पार्लियामेंट मौजूद है, उसके दरवाज़े पे दस्तक दें। दोनों के स्पीकर मौजूद हैं, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए तब्दीली का शौक़ पूरा करने का जिस शख्सियत के अंदर अंगड़ाइयाँ ले रहा है वो अपने अरमानों को वहाँ ठंडा कर लें। और ये मलक अफजल खोखर एमएलए और एमपीए मलक सैफ एक एक करके कर लें, एक एक चले वासिफ को कर लें। वासिफ हुकूमत कहती है कि हमने पीडीएम को जलसे से नहीं रोकना, उनको उनके हालात पे डाला है, लेकिन दूसरी जानब ये कर रही है हुकूमत, जो ट्रांसपोर्टर है या जो कैटरिंग के लोग हैं उनको पर्चों की धमकी दी जा रही है। अभी ताज़ा इतला ये आई है कि जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर हुकूमत इंतजामिया ने पानी छोड़ दिया और तालाब बना दिया है, तो इससे तो ये फील हो रहा है कि हुकूमत बड़े दबाव में है और ये हुकूमत इतलात पे नहीं चलती है, हक़ाइक़ पे चलती है। पहले जाके वहाँ की कोई फुटेज लेके आए, मैंने चूँकि देखी नहीं है। हुकूमत की कहीं ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम इनको जो करप्शन के समंदर में गोते खा रहे हैं उन्हें हम ये छोटा मोटा पानी जो मीनार पाकिस्तान पे छोड़ के क्यों जो है वो उस दलदल में धकेलेंगे जो ख़ुद दलदल में फंसे हुए हैं। हमारी ये पॉलिसी नहीं है। और जो आपने कहा है, क्योंकि अगर किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है तो ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की सोच की अक्कासी नहीं है, क्योंकि जो भी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा कानून हरकत में आएगा। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए वार जो हैं, बदकिस्मती से कल के दिन आपने देखा कि पाकिस्तान भर में जो कीमती जानें मौत के मुंह में चली गईं, ये जो हमारे शौकिया फ़नकार हैं ये अवाम की ज़िंदगियों से खेल के अपनी सियासत का नशा पूरा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब का ये मुश्तरका मौक़िफ़ है और जो हुकूमत पंजाब की पॉलिसी है कि हम इनको सियासी अंदाज से हर तरह से हर फोरम पे मुकाबला करके शिकस्त देंगे और हम इनके किसी भी सियासी विजन, मिशन और प्रोग्राम में रोड़े और रखने नहीं
بچھائیں گے یا ڈالیں گے، لیکن جہاں کہیں کورونا عدلیہ کے فیصلے یا انفیکشس ڈیزیز ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی وہاں قانون حرکت میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کل کی جو ایک راج کماری کی خود نمائی کی ریلی تھی، اس میں کہیں پہ بھی کورونا SOPs کو فالو نہیں کیا گیا۔ کس طرح سے عوام کی زندگیوں کو کورونا کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا اور معصوم عوام کو اس طرح سے ہاتھ لگانے پہ کہ ٹچ می ناٹ کا جو ایک فلسفہ تھا وہ متعارف کرایا گیا کہ نہ ان کو قانون ٹچ کر سکتا ہے، نہ ان کو پاکستان کا آئین ٹچ کر سکتا ہے، اور نہ ان کو کسی جگہ کوئی انسان ٹچ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بطور خاتون یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کہیں بھی کوئی میں یہ کہہ رہی ہوں، میں سارا دن اپنے عوام میں ہوتی ہوں، پبلک میں ہوتی ہوں، حلقوں میں ہوتی ہوں، غلطی سے کوئی کسی ہجوم میں کسی جگہ، کیونکہ جو ان جلسوں میں آتے ہیں، جو ان پروگراموں میں آتے ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ کی محبت میں آتے ہیں، لیکن غلطی سے اگر کسی کا کسی کو ہاتھ لگ گیا ہے یا بازو لگ گیا ہے تو وہ راج کماری کی توہین نہیں سمجھنا چاہیے اس میں، اور جس انداز سے اس کی پٹائی ہوئی اس سے یہ میسج گیا کہ ہم انٹچیبل ہیں۔ تو یہاں پہ جو عوام میں جاتا ہے، یہاں تو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے لوگ جو ہیں، خواتین اور مرد، وہ اللہ کے گھر ایک دوسرے کو عزت اور احترام کا اس وقت جو پہلو ہے، جب کوئی جلسوں میں آتا ہے تو اسی سوچ سے آتا ہے، اس کے اندر پٹائی کر کے اس کا برکس نکالنا، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شاہی خاندان کے ساتھ چلنے کے آداب کچھ اور ہیں اور عوامی انداز کچھ اور ہے جس کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیے گا کہ کل مریم اورنگزیب نے جو ریلی نکالی، ان کے خلاف جو ہے 3 تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، کیا 13 دسمبر سے پہلے مریم نواز کو حکومت پنجاب گرفتار کرنے کے احکامات جاری کرے گی؟ ہم انہیں سیاسی شہادت نہیں دیں گے، یہ تو للکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، چیخو پکار مچا رہے ہیں کہ ہمیں ہیرو بناؤ، ہمیں سیاسی شہادت دو، ہمارے ساتھ تصادم کرو، گتھم گتھا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے زور بازو آزمائیں اور اپنی طاقت، جو سیاسی طاقت ہے جس کو عوام مسترد کر چکے ہیں، اس بیانیے کو مسترد کر چکے ہیں، یہ گلی گلی پھر کے جہاں یہ جاتی عمرہ پہ ایک اشارے سے لوگوں کو بلا کے احکامات دیا کرتی تھی، آج انہیں جلسے کے لیے گلی گلی پھرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام میں ان کا بیانیہ پذیرائی کھو چکا ہے۔ مریم بی بی کا جاتی عمرہ کے محل سے نکل کے عوامی نمائندوں کے حلقوں میں آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ لاہور کے عوام نے یہ راج کماری اور ان کے شاہی خاندان کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، راج کماری کے حق میں لاہور کے ایک MNA اور ایک MP MNA ملک افضل کھوکھر، MP ملک صاحب کھوکھر نے راج کماری کے اعزاز میں اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشقوان کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر فردوس عاشقوان کہے گی کہ یہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے، جس طرح انہوں نے ان کی آڑ میں پورے لاہور کے اندر قبضے کیے، سرکاری زمینوں کو گھر کی اپنے باپ دادا کی جگیر سمجھتے ہوئے شاہی فرمان کے تحت ان زمینوں کو اپنا ذاتی حصہ بناتے ہوئے مریم بی بی کے لیے برانڈڈ ہر طرح کے پرس سے لے کے جوتوں تک وہ نچھاور کیے، تو استعفے نچھاور کرنا تو ایک معمولی سی بات ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے کی۔ نہیں اگر اس طرح استعفوں کی لائن لگ گئی تو آپ کا یہ جو وزارت ہے اور آپ کی جو حکومت ہے وہ تو فیتی ہو سکتی ہے۔
हमें इस हुकूमत को आईनी तरीके से फीती फीती करने का फोरम स्पीकर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली और स्पीकर पंजाब असेंबली है, वहाँ पे हुकूमतें फीते फीती होंगी। किसी के जैली इस्तीफे निछावर करने पे राजकुमारी की हुकूमतें टस से मस नहीं होती और ना होंगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने फरमाया कि कानून जो है वो हरकत में आएगा। अब तक तो कानून जो है वो अपोजिशन के सामने बेबस नजर आ रहा है। मुल्तान में भी आपने बड़ी कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपोजिशन का जलसा हो गया। अब अगर आज लॉन मार्च का वो फैसला करती है पीडीएम, तो उसके ऊपर क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, उनका ऐलान आ लेने दें, ऐलान के बाद ही रद्द अमल दिया जाता है। हवा फ़ज़ा में सुनी सुनाई कहानियों पे रद्द अमल देना वो आपकी शान के भी मुताबिक नहीं है और मेरी जिम्मेदारियों के भी खिलाफ है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप सियासी मुकाबले की बात कर रही हैं। एक शुनीद ये चल रही है कि हुकूमत के साथ PMLN के कुछ अरकान सूबाई और कौमी असम्बली राब्ते में है और गवर्नमेंट 13 दिसंबर के जलसे से पहले उन्हें सामने ला रही है। इस किस्म की ब्रेकअप कहाँ तक हो चुकी है, अगर कोई हुई है, और क्या एक्सपेक्टेड क्या है, कितने लोग हुकूमत के साथ राब्ते में PMLN के? देखें, कर लीजिएगा, मरियम नवाज कहती है कि मैं हुकूमती तर्जुमानों के किसी भी सवाल का जवाब देना जो है वो मुनासिब नहीं समझती। पहली बात तो ये है कि ये तुरब के पत्ते हैं सारे, जिनको वक्त आने पे शो किया जाता है। पहले हम वो शो करके अपनी बाजी जो है वो मात नहीं करना चाहते। इस बाजी को इंशाल्लाह सियासी महाज पे हम जीतेंगे और जीत के यहाँ तक हमारी हुकूमत आई है। जो PMLN के मुतासरीन MP हैं या MNA हैं, वो शाही ख़ानदान के रवैयों से नाला हैं और वो ये समझते हैं कि इस ख़ानदान ने हमेशा अपने उन MP MNAs को अपने इक़्तिदार के लिए ढाल बनाया और इक़्तिदार में आने के बाद उन महलों के चौखट जो हैं वो इन मज़लूमीन के लिए बंद रहे। तो जब इक़्तिदार जाता है तो ये ख़ानदान उनको याद फरमाता है। तो अब उनके अंदर भी जो तब्दीली का एक पहलू उमड़ के सामने आ रहा है। हमारे साथ PMLN के MPs और MNAs और उनकी लीडरशिप में अफराद और लीडरान राब्ते में हैं। हमने ये तय करना है कि हमने उनमें से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हूँ या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हूँ, किसको कब और किस जगह अकामोडेट करना है और उसकी तकरीब रहनुमाई कब करानी है। हमारे साथ वो अवामी नुमाइंदे राब्ते में इसलिए हैं कि हर अवामी नुमाइंदा जो वोट लेके आता है वो अपनी आवाम को जवाबदेह होता है, वो किसी ख़ानदान को जवाबदेह नहीं है। तो जो आवाम को जवाबदेह है उसको अवामी मसाइल के तदारक के लिए हकूमती सपोर्ट और हकूमती सरपरस्ती अवामी मफाद के लिए चाहिए होती है। तो हम इंशाल्लाह जो राजकुमारी की कनीज़ों की बदतमीज़ियाँ हैं, जो उन कनीज़ों के जुर्मट में राजकुमारी का बयानिया आता है और उसको फिर एक कनीज़ अव्वल और कनीज़ दोम एक दूसरे पे बाजी ले जाने के लिए वाहियात गुफ्तगू करती हैं, उनका जवाब देना मुनासिब नहीं है। लेकिन सिर्फ़ एक बात है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ात पे जब कोई उंगली उठेगी तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उस हाथ को, उस उंगली को और उस चेहरे को, दागदार और बदबूदार चेहरे जो हैं, उनको इस तरह से सियासी और जमहूरी अंदाज से मलिया मेट करेंगे
کہ وہ कैलबरी क्वीन झूठे होने का जो इंटरनेशनल टाइटल अपने हिस्से में अपने नाम कर चुकी हैं, उन्हें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये टाइटल आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता। ये आपका टाइटल है। झूठा होना, इतना ज़्यादा झूठ बोलना कि वो सच लगे, हुकूमत नहीं, उसको वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आला नहीं, कबीना नहीं, किसी एक इदारे को भी आपकी इन झूठी धमकियाँ, गीदड़ बबकियाँ और डराने और धमकाने के तमाम जो वारदाती हथकंडे हैं, उससे हमें कोई गर्ज नहीं और ना हम किसी जगह भी इस हुकूमत का जो बयानिया है उससे पीछे हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम से वादा किया था कि मैं इनकी चीखें निकलवाऊंगा, क्योंकि इनसे लूटे हुए पैसे और इत्तेसाब के अमल को यकीनी बनाऊंगा। उस एजेंडे की तरफ हमारा सफ़र जारी और सारी है। लेकिन रकम नहीं आई, इसकी क्या वजह? उसकी भी रकम भी आएगी, रकम भी आएगी। अमीन हफीज हमारे साथ हमारी मदद करे। कोरोना की वजह से इंटरनेशनली कुछ लीगल कंपल्शंस हैं, वो जल्द दूर होंगी तो अमाउंट भी आएगी इंशाल्लाह आएगी। सवाल ले लें, निसारुल इस्लाम जो है KUIP का एक विंग है, वो जो है इस्लाम जो मार्च होने जा रहा है, यहाँ पे जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान, वहाँ पे 500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लाठी बरदार जो हैं और यूनिफॉर्म पहनी हुई। कल वज़ारत दाखिला ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी किया। क्या समझती हैं कि यहाँ पे तसादम होने जा रहा है? देखिए, ये जितने पार्लियामेंट से बाहर बैठे वो इक़्तिदार के लिए ऐसे तड़पने वाले अफराद हैं जैसे मछली के बगैर पानी के बगैर मछली तड़पती है। तो वो मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन हो गया है कि लाइफ टाइम पार्लियामेंट का गेट उनके लिए बंद हो गया। तो जिसके लिए लाइफ टाइम पार्लियामेंट का गेट बंद हो जाए, फिर वो दंगा फसाद, इंतशार, अफरा तफरी और हर तरह का कानून को हाथ में लेने का हरबा आजमाता है। ये जत्थे, ये मलेशिया फोर्स सिक्योरिटी के नाम पे आवाम को डराने धमकाने का डंडा बरदार जो इनका एक ज़ाती सिक्योरिटी स्क्वाड है, वज़ारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे सिक्योरिटी के नाम पे प्राइवेट जत्थों को, मलेशिया प्राइवेट और उसके साथ जुड़े जितने भी डंडा बरदार अफराद या ग्रुप्स या तंजीमें हैं, उनको कानून के ताबे लाने का फ़ैसला कर लिया। और कोई भी शख्स अगर उनको पब्लिकली डंडा लहरा के, ऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म पहन के, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मिलते जुलते यूनिफॉर्म उनको पहना के जलसे जुलूसों और रैलियों में लाता है, तो वो स्टेट की रिट को चैलेंज करता है। तो जो स्टेट की रिट को चैलेंज करता है, फिर स्टेट का डंडा भी उसके सर पे आसान तरीके से इस्तकबाल करता है। बहुत शुक्रिया।